Eighth one, y equal to 5 power of x into log x plus x cubed e power of x. So derivative with respect to x పైన మనం డెరివేటివ్ చేయాలి. సో dy by dx equal to d by dx of 5 power of x plus d by dx of log x plus d by dx of x cubed into e power of x. Now so dy by dx equal to d by dx of 5 power of x అంటే ఫార్ములా ఉంది. సో 5 power of x into log 5. సో d by dx of a power of x అంటే a power of x into log 5 plus d by dx of log x అంటే 1 by x plus d by dx of x cubed e power of x అంటే u into v ప్రాసెస్ లో చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఒకటి కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాలి, సెకండ్ ది డెరివేటివ్ చేయాలి. సో x cubed సో d by dx of e power of x ఫస్ట్ తర్వాత సెకండ్ ది కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాలి, ఫస్ట్ ది డెరివేటివ్ చేయాలి d by dx of x cubed. సో dy by dx equal to 5 power of x into log 5. So dy by dx equal to 5 power of x into log 5 plus 1 by x plus x cubed into d by dx of e power of x అంటే e power of x ఉంటుంది ప్లస్ d by dx of x cubed అంటే దాన్ని మనం ముందు రాసేస్తున్న 3x square into e power of x 3 ముందు రాసేస్తాం, x cubed కాబట్టి 3 minus 2 అంటే 1 3x square e power of x. So dy by dx equal to 5 power of x into log 5 plus 1 by x plus e power of x కామన్ తీస్తే x cubed plus 3x square. ఇది మనకు దీనికి ఆన్సరు. సో 8th one completed. Now 9th one. So 9th one y equal to e power of x plus sin x into cos x. Derivative with respect to x కాబట్టి so dy by dx equal to dy dx of e power of x plus dy dx of sin x cos x. So dy by dx equal to e power of x కి డిఫరెన్షియేషన్ e power of x ప్లస్ ఇది u into v రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి u into v ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ఒకటి కాన్స్టెంట్ గా పెడతాము sin x into dy by dx of cos x ఒకటి ప్లస్ మళ్ళీ cos x కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి సో dy by dx of sin x. So dy by dx of sin x. Now dy by dx equal to e power of x plus dy by dx of cos x. Sin x differentiation cos x కి differentiation minus sin x కాబట్టి sin x into minus sin x. So next plus dy by dx of cos x అంటే cos x, sorry dy by dx of sin x అంటే cos x. So dy by dx equal to e power of x plus sin x into sin అంటే మైనస్ కాబట్టి sin square x ప్లస్ cos x into cos x అంటే cos square x. సో ఇక్కడ మైనస్ sin square x ప్లస్ cos square x cos 2x లో రాసుకోవచ్చు, లేదంటే dy by dx equal to e power of x మైనస్ sin square x ప్లస్ cos square x కంప్లీట్ అవుతుంది. e power of x మైనస్ sin square x ప్లస్ cos square x ఉంది కాబట్టి దీనికి ఫార్ములా e power of x ప్లస్ sin square theta ప్లస్ cos square theta మైనస్ sin square theta అంటే cos 2 theta కాబట్టి cos 2x e power of x ప్లస్ cos 2x అయిపోతుంది. ఈక్వల్ టు px square plus qx plus r by ax plus v. Now derivative with respect to x, derivative with respect to x. ఇక్కడ మనకు u by v అనేది ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. u by v whole dash equal to v into u dash minus uv dash by v square dash అంటే dy by dx రాసుకోవాలి. సో dy by dx equal to ఫస్ట్ సో dy by dx ఆఫ్ ప్రాబ్లం రాసేస్తున్నా px square plus qx plus r by ax plus b. ఇక్కడ u పైది డినామినేటర్ v. సో dy by dx equal to సో v into u dash అంటే v ax plus b into సో dy by dx of px square plus qx plus r ఇది రాసేస్తున్నా మైనస్ u కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాలంటే px ప్లస్ px స్క్వేర్ ప్లస్ qx ప్లస్ r కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి సో dy by dx ఆఫ్ ax ప్లస్ b ఇది డినామినేటర్ బై v స్క్వేర్ కాబట్టి ax ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. సో నౌ dy by dx equal to ax plus b into dy by dx of px square. x square చేయాలి కాబట్టి x కి x square 2px
ప్లస్ క్యూఎక్స్కి క్యూ ఆర్కి 0 మైనస్ మళ్ళీ అది అలాగే రాసేస్తున్నాం px స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ dx ఆఫ్ ax అంటే a అవుతుంది, dx ఆఫ్ b అంటే 0 అవుతుంది. సో కాబట్టి a ప్లస్ 0 a అవుతుంది బై ax ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. ఇది ఇంటూ మనకు స్క్వేర్ చేసేస్తే అయిపోతుంది లాస్ట్ స్టెప్. సో dy బై dx ఈక్వల్ టు ax ఇంటూ 2px, ఇది అలాగే రాసుకోవచ్చు ax స్క్వేర్ p 2 ఉంది కాబట్టి 2 ముందు రాస్తున్నా, ax ఇంటూ q అంటే ప్లస్ ax క్యూ ప్లస్ 2bpx ప్లస్ bq మైనస్ px స్క్వేర్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ రాస్తున్నా మైనస్ qax మైనస్ ar బై v స్క్వేర్ అంటే ax ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. ఇది డినామినేటర్ అయిపోతుంది. dy బై dx ఈక్వల్ టు 2pax స్క్వేర్, ఇక్కడ px స్క్వేర్ ఒకటి పోతుంది కాబట్టి ఓన్లీ ఒకటి మిగులుతుంది pax స్క్వేర్, ax క్యూబ్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. తర్వాత 2bpx, సో ఇది అలాగే ఉంటుంది 2bpx తర్వాత ప్లస్ bq మైనస్ ar బై ax ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్, ax ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్. 11th one, y ఈక్వల్ టు log x టు ద బేస్ 7. సో దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే y ఈక్వల్ టు, సో దీన్ని పైన న్యూమరేటర్ లేక రాస్తున్నా log x బై log 7. సో log 7 ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x కాబట్టి సో dy బై dx ఈక్వల్ టు 1 బై log 7 ఇంటూ dy dx ఆఫ్ log x. సో ఇక్కడ 1 బై log 7 ఉంది కాబట్టి దాన్ని పైన తీసుకొని వస్తే సో log 7 టు ద బేస్ e. సో dy dx ఆఫ్ log అంటే 1 బై x కాబట్టి 1 బై log x. మళ్ళీ సో dy dx ఆఫ్ లోపల ఉండటానికి చేయాలి కాబట్టి log x. సో dy dx ఆఫ్ log x అంటే 1 బై x. సో dy dx ఈక్వల్ టు, ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి, సో log 7 1 బై x log x అంటే dy dx ఆఫ్ log x అంటే 1 బై x బై ఉంది కాబట్టి log x. సో ఇది dy dx ఈక్వల్ టు log 7 ఇంటూ 1 బై x log x అంటే x log x. ఇది 11th వన్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ 12th వన్, y ఈక్వల్ టు 1 బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ a కాబట్టి డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అంటే సో dy బై dx ఈక్వల్ టు, సో dy dx ఆఫ్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే న్యూమరేటర్ లెక్క తెస్తున్నా ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 1. సో డెరివేటివ్ చేయాలి కాబట్టి dy బై dx ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ముందుకు రాయాలి. సో ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ 2 ఇంటూ, సో మళ్ళీ లోపల టర్మ్ చేయాలి. సో ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c అవుతుంది. సో dy బై dx ఈక్వల్ టు, దీన్ని ఈక్వల్ టు పెట్టి మైనస్ పెట్టి ఇది కింద రాస్తున్నా చూడండి. సో ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c మైనస్ 2 కాబట్టి కిందికి వస్తే ప్లస్ 2 అవుతుంది. ఇప్పుడు dy dx ఆఫ్ ax స్క్వేర్ అంటే అది 2ax అవుతుంది. సో dy dx ఆఫ్ bx అంటే b అవుతుంది. సో 2ax ప్లస్ b బై ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c హోల్ స్క్వేర్. ఇంతటితో ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. 13th, y ఈక్వల్ టు e పవర్ ఆఫ్ 2x ఇంటూ log ఆఫ్ 3x ప్లస్ 4. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో ఇది కూడా u ఇంటూ v ఇక్కడ రాస్తున్న చూడండి, uv హోల్ డాష్ ఈక్వల్ టు uv డాష్ ప్లస్ v u డాష్. సో dy బై dx ఈక్వల్ టు, సో d బై dx ఆఫ్ e పవర్ ఆఫ్ 2x ఇంటూ log ఆఫ్ 3x ప్లస్ 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు డెరివేటివ్ సపరేట్ u ఇంటూ v ప్రాసెస్లో చేయాలి కాబట్టి dy బై dx ఈక్వల్ టు u కాన్స్టెంట్ అంటే e పవర్ ఆఫ్ 2x కాన్స్టెంట్. సో d బై dx ఆఫ్ log ఆఫ్ 3x ప్లస్ 4 నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇది కాన్స్టెంట్ log ఆఫ్ 3x ప్లస్ 4 కాన్స్టెంట్. సో d బై dx ఆఫ్ e పవర్ ఆఫ్ 2x మనకు dy బై dx ఈక్వల్ టు d బై dx ఆఫ్ a పవర్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు a ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ ax, ఇది ఫార్ములా. అదేవిధంగా d బై dx ఆఫ్ log x ఈక్వల్ టు 1 బై x, ఇది రెండు ఫార్ములాస్ చూడండి.
గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. తర్వాత ఇప్పుడు సో dy/dx ఈక్వల్ టు లాగ్ చేస్తున్నాం e పవర్ ఆఫ్ 2x బై లాగ్ ఏమవుతుందంటే లాగ్ ఆఫ్ x కాబట్టి x ఏముంది మనకు 3x ప్లస్ 4 రాస్తున్నాము. అదేవిధంగా d/dx ఆఫ్ 3x చేయాలి అంటే 3 అవుతుంది ప్లస్ 0 అంటే 4 కాన్స్టెంట్ 0. అదేవిధంగా e పవర్ ఆఫ్ 2x కంటే 2 e పవర్ ఆఫ్ 2x ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 3x ప్లస్ 4 ఇది. తర్వాత ఇందులో మనం 3 ఇంటూ dy/dx ఈక్వల్ టు మొత్తం e పవర్ ఆఫ్ 2x కామన్ తీయచ్చు. e పవర్ ఆఫ్ 2x కామన్ తీస్తే 3 బై 3x ప్లస్ 4 ప్లస్ 2 లాగ్ 3x ప్లస్ 4. ఇంతటితో ఇది మనకు కంప్లీట్ అవుతుంది. dy/dx ఈక్వల్ టు e పవర్ ఆఫ్ 2x 3 బై 3x ప్లస్ 4 ప్లస్ 2 ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 3x ప్లస్ 4. నెక్స్ట్ 15th వన్ y ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ 15th వన్ కదా, సో 13 అయిపోయింది, 14th or 15th ఓకే. సో 14th వన్ y ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ e పవర్ ఆఫ్ 2x. ఇది కూడా uv హోల్ డాష్ ఫార్ములాలో చేయాలి. సో uv డాష్ ప్లస్ v u డాష్ ప్రాసెస్లో. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అంటే dy/dx ఈక్వల్ టు u 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్గా పెడుతున్నా. సో d/dx ఆఫ్ e పవర్ ఆఫ్ 2x తర్వాత ప్లస్ e పవర్ ఆఫ్ 2x కాన్స్టెంట్గా పెట్టి d/dx ఆఫ్ 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ 4 ప్లస్ x స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు dy/dx ఈక్వల్ టు 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ 2x అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినా కాబట్టి e పవర్ ఆఫ్ 2x ఇంటూ 2x కి డెరివేటివ్ 2 ప్లస్ e పవర్ ఆఫ్ 2x ఇంటూ dy/dx ఆఫ్ 4 అంటే 0 ప్లస్ dy/dx ఆఫ్ x స్క్వేర్ అంటే 2x. సో ఇక్కడ 2 e పవర్ ఆఫ్ 2x కామన్ తీస్తే dy/dx ఈక్వల్ టు 2 e పవర్ ఆఫ్ 2x కామన్ తీస్తే 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ 2 e పవర్ ఆఫ్ 2x కామన్ తీసినాం కాబట్టి ప్లస్ x వస్తుంది. సో x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 4. ఇక్కడ మనకు e పవర్ ఆఫ్ 2x లో నుంచి 4 0 అవుతుంది, x స్క్వేర్ అంటే 2x కాబట్టి 2 e పవర్ ఆఫ్ 2x కామన్ తీస్తే 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ x dy/dx ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ 2x ప్లస్ ఇక్కడ 4 ప్లస్ x స్క్వేర్ అలాగే ఉంటుంది ప్లస్ x. సో ఇంతటితో 14th కంప్లీట్. నెక్స్ట్ 50x ప్లస్ b బై cx ప్లస్ d. ఇది u బై v ప్రాసెస్ లో ఉంది. u బై v హోల్ డాష్ ఈక్వల్ టు u v డాష్ మైనస్ v u డాష్ బై v స్క్వేర్ v u డాష్ సారీ v u డాష్ అనేది. సో v u డాష్ మైనస్ u v డాష్ బై v స్క్వేర్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. y ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ b బై cx ప్లస్ d ఈక్వల్ టు u బై v హోల్ డాష్ ఈక్వల్ టు v u డాష్ మైనస్ u v డాష్ బై v స్క్వేర్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. dy/dx ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ b బై cx ప్లస్ d హోల్ డాష్ అంటే సో v u డాష్ ప్రాసెస్ లో dy/dx ఈక్వల్ టు v cx ప్లస్ d ఇంటూ సో d/dx ఆఫ్ ax ప్లస్ b. సో ఇది బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి, ఇది బ్రాకెట్ పెట్టుకోవాలి మైనస్ సో ax ప్లస్ b కాన్స్టెంట్ గా పెట్టి సెకండ్ ఇది డెరివేటివ్ చేయాలి d/dx ఆఫ్ cx ప్లస్ d. సో బై కింద v స్క్వేర్ కాబట్టి cx ప్లస్ d హోల్ స్క్వేర్. నౌ సో dy/dx ఈక్వల్ టు dy/dx ఆఫ్ ax అంటే a, dy/dx ఆఫ్ b అంటే 0. సో కాబట్టి a cx ప్లస్ ad రాసేస్తున్నా మైనస్ dy/dx ఆఫ్ cx అంటే c, dy/dx ఆఫ్ d అంటే 0 కాబట్టి c ఉంటుంది, cax మైనస్ cb బై సో cx ప్లస్ d హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ acx cax క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఓన్లీ మనకు మిగిలింది ఏంటంటే సో dy/dx ఈక్వల్ టు ad మైనస్ cb బై cx ప్లస్ d హోల్ స్క్వేర్. ఇది కంప్లీట్ దీని వరకు 15th వరకు. సో లాస్ట్ వన్ y ఈక్వల్ టు a పవర్ ఆఫ్ x ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ x స్క్వేర్. ఇది కూడా uv హోల్ డాష్ ప్రాసెస్ లో uv డాష్ ప్లస్ v u డాష్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో dy/dx ఈక్వల్ టు u అంటే ఫస్ట్ అనుకుందాం a పవర్ ఆఫ్ x ఇంటూ d/dx ఆఫ్ e పవర్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ e పవర్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఇంటూ d/dx ఆఫ్ a పవర్ ఆఫ్ x. సో dy/dx ఈక్వల్ టు a పవర్ ఆఫ్ x ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ x. e పవర్ ఆఫ్ x కి డిఫరెన్షియేషన్ e పవర్ ఆఫ్ x కాబట్టి e పవర్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ మళ్ళీ x స్క్వేర్ చేయాలి dy/dx ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ e పవర్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ఇంటూ
dy dx of a power of x అంటే a power of x into log a. సో dy by dx equal to dy dx of x square అంటే 2x ముందు రాస్తున్నా. సో a power of x e power of x square plus e power of x square into a power of x into log a. ఇందులో నుంచి a power of x e power of x square కామన్ తీస్తే మనకు రిమైనింగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో a power of x into e power of x square కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 2x ప్లస్ log a. సో ఇంతటితో మనకు ఈ బిట్ కంప్లీట్ అయింది. ఫస్ట్ బిట్ ఒక 16 ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ f of x equal to 1 plus x square plus dash dash x power of 100. దెన్ ఫైండ్ f dash of 1 అంటున్నాడు. సో కాబట్టి ఒక్కసారి డెరివేటివ్ చేద్దాం. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. సో x పైన డెరివేటివ్ చేస్తే f dash x equal to సో d by dx ఆఫ్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని సపరేట్ రాయకుండా ఒకేసారి రాస్తున్నా 1 plus x square plus dash dash x power of 100. సో దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే సో f dash x equal to d by dx of 1 అంటే 0, d by dx of x అంటే 1, d by dx of x square అంటే 2x plus dash dash d by dx of x power of 100 అంటే 100 x power of 99. సో ఇది మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు f dash of 1 ప్రాబ్లంలో చూపమంటున్నాడు కాబట్టి x ప్లేస్ లో 1 రాస్తున్నా. 1 plus 0 1, 1 స్క్వేర్ అంటే 2 కాబట్టి 2 into 1 స్క్వేర్ 2 ప్లస్ 3 into x క్యూబ్డ్ వస్తుంది కాబట్టి 3 ప్లస్ డాష్ డాష్ x పవర్ ఆఫ్ 99 అంటే 1 కాబట్టి 100. సో ఇది 1 plus 2 plus 3 plus dash dash 100. మనకు ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, n into n plus 1 by 2. సో n into n plus 1 సిగ్మా n అనుకోవచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 to 100 ఈజ్ f dash 1 ఈక్వల్ టు సో n అంటే మనకి ఏంటంటే 100. సో 100 into 100 plus 1 by 2, 2 1 ja 250 ja. సో ఈక్వల్ టు 50 into 101. ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేసేస్తే 50 వస్తుంది. సో f dash 1 ఈక్వల్ టు 50 లేదు 1 to 100 బిట్వీన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ 1 to 100 సమ్ ఆఫ్ ది 1 to 100 అంటే 50 1 to 10 ఏమో 55, 1 to 1000 ఏమో 500 అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఫస్ట్ బిట్ లో థర్డ్ వన్ మనకు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇందులో f of x equal to 2x square plus 3x minus 5. then prove that f dash 0 plus 3 into f dash of minus 1 equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. కాబట్టి ఒక్కసారి డెరివేటివ్ చేద్దాం దీన్ని. సో డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు x పైన డెరివేటివ్ చేస్తే f dash x equal to సో 2 into x square డిఫరెన్షియేషన్ లేదు సార్, మళ్ళీ ఒకసారి రాసుకుందాం అంటే సో d by dx of x square plus 3 into సో d by dx of x minus 5 into d by dx of constant. సో f dash x equal to x square కి 2x కాబట్టి 2 into 2 4x. సో 3 into d by dx of x అంటే 1, సో ప్లస్ 3. సో 5 into d by dx of constant అంటే 0. ఇప్పుడు f dash 0, సో ఇక్కడ f dash 0 అప్లై చేస్తున్న x ఉన్న ప్లేస్ లో 4 into 0 plus 3 ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. అదే విధంగా f dash of -1 అప్లై చేస్తున్నా, x ఉన్న చోట -1 అప్లై చేస్తే సో -4 plus 3 ఈక్వల్ టు -1. మనకు ప్రూఫ్ ఏమంటున్నాడు, f dash of 0 plus 3 into f dash of -1 ఈక్వల్ టు సో f dash of 0 అంటే 3 వచ్చింది ప్లస్ 3 into f dash of -1 అంటే -1 వచ్చింది. సో 3 ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే -3 ఈక్వల్ టు 0. దేర్ఫోర్ LHS ఈక్వల్ టు RHS. ఇంతటితో మనకు ఈ బిట్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి మనకు. అది ఒక్కసారి అయితే ఫార్ములా రాస్తున్నా, దాని గురించి అయితే నేర్చుకోండి. సో లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 f of x plus h minus f of x by h. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 f of x plus h minus f of x by h. ఇది ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఫార్ములా. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 f of x plus h minus f of x by h. సో దీనికి సంబంధించినవి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందాము. సో ఇవి వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇందులో నుంచి 4 మార్క్స్ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారి అయితే బాగా నేర్చుకోండి. లిమిట్ h టెన్స్ టు 0 f of x plus h minus f of x by h అనే ఫార్ములా ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. సో మనకు ప్రాబ్లంలో మనకు అడిగింది ఏంటంటే ఫైండ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్. ప్రాథమిక అవకలజ సూత్రం అనేది ఉపయోగిస్తున్నాడు. దీని గురించి తెలుసుకుందాము.
సో దీని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో రావాలంటే మీరు లైక్ కొట్టండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది.